सुप्रसिद्ध लेखक श्री मनोज दासଙ୍କ द्वारा लिखित पुस्तकटीर नाँ ହେଲା उपकथा शतक। जुगे जुगे साधुसंत कथित कहानी समूहर पुनर्विन्यास। गल्पटीर नाँ ହେଲା आचरणर तीन पर्याय। सारा दिन निज क्षेत्र परिश्रम करी बेलबुड़कू राजू बरगछ तले बसी पड़िथिला। आग रास्ता उपरे घोड़ा छुड़ाई जाउथिले राजांकर कटुआल बा घोषक। राजूर खेत गाँ बाहरे, सेठी राजू छड़ा जनमानव केही नथिले। तेणु कटुआल निजर कंठस्वर सेठारे खर्प करिवार आवश्यकता नथिला। तेबे सी बांक बुलिबा निमंते घोड़ार गति मंदीभूत करंते राजू पचारिला, कौन नुआ घोषणा थिले कि कटुआल महाशय? राजा देखिचंती स्वप्न, से बसिचंती सिंहासन रे। गोटाए श्रृगाल सिंहासन चारिपटे बुली बुली बारंबार तांको कोलकू झांप देबाकू चेष्टा करथिला। राजा ताकू घौड़ाई देबाकू हुंकार देबा बेलकू तांकर निद तुटिगला। सभा पंडित माने स्वप्न रे व्याख्या कले जे हेले राजांकर मन मानु नाही। जनसाधारण को वर्तमान सुजोग दिया जाउछि, जे एई स्वप्नटीर संतोषजनक व्याख्या करि परिबो से पाइबो 100 स्वर्ण मुद्रा। कटुआल कही सारी घोड़ा झपटाई चलीगले। राजू दीर्घ निश्वास छाड़ी निजको कहला, 100 स्वर्ण मुद्रा? बाप रे बाप, जी पाइबो तार तो भाग्य खोलीजिव। मते हेले स्वप्नर रहस्य जଣା थांता। तमे स्वप्नटीर अर्थ जानिबाकू चाहो? अति मधुर कंठरे केही जणे पचारिला। राजू इतस्तत अनाइला। केही काई पाखरे नाहांती। उपरको अनाई से देखिला, ता मुंड उपर डालरे सुंदर पक्षीटीए बसी ताकू अनाउछे। से अनुमान कला संभवतः पक्षीटी ही ताकू प्रश्नटी पचारिछे। तुमे कौन मते राजांको स्वप्नर अर्थ कही देई परिबो? से पचारिला। अवश्य पारिबे, किंतु तमे जे पुरस्कार पाइबो तार अधा मते देबो? निश्चय निश्चय, राजू आग्रह पर सम्मति जणाइला। शुण, सिंहासन है राज्यर प्रतीक, राजा हेले शासन व्यवस्थार प्रतीक। श्रृगाल धूर्त बुद्धि और प्रतारणार प्रतीक। श्रृगाल सिंहासनर चारिपटे बुलिबार अर्थ वर्तमान राज्यर वातावरण रे चतुरता और प्रतारणा भरी रही। श्रृगाल राजांकर कोलकू डेइबाकू उद्यम करिबार अर्थ शासन व्यवस्थार सर्वोच्च महल को मध्य प्रतारणा शक्ति आयत्त करने चेष्टित। अर्थात मंत्री सेनापति एमाने मध्य दुर्नीतिग्रस्त होबार संभावना रही। राजा को सतर्क कर दियो। से श्रृगाल को घोड़ेबा चेष्टित थिबार अर्थ से दुर्नीति और प्रतारणा को दूरई रखिबारे व्रती। तथापि अधिक सतर्कता लोड़ा, पक्षी कहला। राजू पक्षी को बहुत धन्यवाद दे विदाय नेला। प्रभातरे से राजनगर को यात्रारंभ करी सेठारे द्विपहर सुधा पहुँचला और राजांकर सह गोपन साक्षात पाई अनुमति मागिला। से सुजोग मिलते से राजा को तांकर स्वप्नर व्याख्या शुणाइला। से व्याख्या यथार्थ बोली राजांकर हृदबोध हुए राजा ताकू 100 स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार दिले। राजूर आनंद कहले न सरे। तेबे से नबर छाड़ी किछि बाट चल जिबा परे मनटा खराब हो गला। 100 स्वर्ण मुद्रारू 50टी पक्षी को समर्पी देबाकू हबो? नदेले केमिति हुअंता जे? से बाट भांगी बरगछ पाखकू न जाई घर को चली आसिला। परदिनठू ताको आ निज क्षेत्र रे काम करिबाकू पड़िला नाही। मूलिया माने काम तुलाइले। 100 स्वर्ण मुद्रा किछि कम नुहे। से कोठा बनाइला, विवाह हैला, दुकानटीए करी यथेष्ट आय कला। लोकंकू करज देई प्रचुर शुद्ध अर्चिला, अर्थात बड़ लोक बनिगला। 5 वर्ष इतिमध्य बीतीगला। हठात दिने संध्या बेले ता कोठा आगे पहुँचले 2 जण घोड़ा सवार। जड़े है राजांकर कटुआल, आर जनक प्रतापी कटुआल। आज्ञा आसवा हुंतु, बसवा हुंतु। राजू से 2 राजकर्मचारी को अभ्यर्थना जनइला। आमे आसी सारिछु और बसवाकू बेल नहीं, बाहरी पड़, आम सह चल। राजा नुआ स्वप्नटाए देखिचंती। से सिंहासन रूढ़ थिबा अवस्था भीषण खड्गटाए तांको मुंड चारिपाखरे बुलुची, तो पुणी केतेबेले तांकर कांध आड़े ता धारुआ दिगटी देखाई पाखकू चली आसुचे। राजा खड्गर मुठी को धरी पकाई ताकू दूरकू फोपाड़ी देले। सांगे सांगे तांकर निद भांगीगला। चल व्याख्या करिवो, कटुआल कहला। राजूर हलक सुखीगला। से हाथ जोड़ी करी कहला, हे कटुआल,
ମହୋଦୟ, ହେ କଟୁଆଳ ରଟୁଆଳ ମହାଶୟ, ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କାମ ଛାଡ଼ିଦେଲିଣି। ଛାଡ଼ିଦେଲଣି ମାନେ? ତମେ ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି କହିଦେଲେ କ'ଣ ଆମେ ଚାଲିଯିବୁ? ଆସିବ ନା ଖାଲି ତମ ମୁଣ୍ଡଟି ଧରି ଆମେ ଚାଲିଯିବୁ? କଟୁଆଳ ତାଙ୍କର ଲାଲ ଆଖି ଭିତରେ କ୍ରୂର ଦର୍ଶନ ଡୋଳାଗୁଡ଼ିକ 2-4 ଥର ଚକ୍ରାକାରରେ ବୁଲାଇ ଧମକ ଦେଲେ। ରାଜୁ ଛାନିଆରେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ କୌଣସି ମତେ ରହିଗଲା। ମହୋଦୟ, ମହାଶୟ, ମୋତେ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଗାମୀକାଲି ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିବି, ରାଜୁ ମିନତି କରି କହିଲା। 2 ରାଜକର୍ମଚାରୀ ସେଥିରେ ରାଜି ହେଲେ। ରାଜୁ ଯାଇ ସେହି ପୂର୍ବର ବରଗଛ ତଳେ ଠିଆ ହୋଇ ବଡ଼ ବ୍ୟାକୁଳ କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ପକ୍ଷୀ, ତମେ ଅଛ କି ନା ଜାଣେ ନା, ଯଦି ଅଛ ମୋତେ ଦୟାକର। କ'ଣ ହେଲା? ରାଜା ପୁଣି ଗୋଟେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ କି? ପକ୍ଷୀ ତଳ ଡାଳକୁ ଅବତରଣ କରି ପଚାରିଲା। ରାଜୁ ମନରେ ଆଶାର ଉଦ୍ରେକ ହେଲା। ସେ ସ୍ୱପ୍ନଟି ଗପିଗଲା। ସ୍ୱପ୍ନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କହିଦେବି, କିନ୍ତୁ ତମେ ତମ ପୁରସ୍କାରରୁ ମୋତେ ଅଧା ଦେବ ତ? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ଶୁଣ, ଖଡ଼୍ଗ ହିଂସାର ପ୍ରତୀକ। ହିଂସାର ଉଦ୍ଦାମତା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ବାତାବରଣକୁ, ଏପରିକି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ରାଜାଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଦିଅ, ପକ୍ଷୀ କହିଲା। ପ୍ରଭାତ ହେବା ମାତ୍ରେ ରାଜୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ନଗରରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ତାକୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସିଧା ରାଜାଙ୍କ ସମୀପକୁ ନେଇଗଲେ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଉପସ୍ଥାପନ କଲା। ରାଜା ପ୍ରୀତ ହୋଇ ତାକୁ 500 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଲେ। ଆନନ୍ଦରେ ରାଜୁ ଗୋଡ଼ ତଳେ ନ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବାଟ ଆସିବା ପରେ ତା ମନକୁ ଗ୍ରାସ କଲା ବିଷଣ୍ଣତା। 500ରୁ 250 ନେଇଯିବ ପକ୍ଷୀ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଯଦି ସେ ପକ୍ଷୀକୁ ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ ନ ଦେବ, ତେବେ ପକ୍ଷୀ ହୁଏତ ରାଜାଙ୍କୁ ସବୁ କହିଦେଇପାରେ। ମୂଳୁ ମାରିଲେ ଜୀବ ସରି, ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ସେ ଖଣ୍ଡିଏ ପଥର ତାର ହାତ ମୁଠାରେ ରଖି ଗଛ ଆଡ଼େ ଅଗ୍ରସର ହେଲା। ଯେମିତି ତାକୁ ଦେଖି ପକ୍ଷୀଟି ତଳକୁ ଡେଇଁ ଆସିଛି, ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ରାଜୁ ଛାଟିଲା ସେ ପଥର। ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଅବ୍ୟର୍ଥ, ତେବେ ପକ୍ଷୀ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଫୁର୍କିନା ଉଡ଼ିଗଲା। ପଥରଟି ତାର ପୁଚ୍ଛକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଲା ମାତ୍ର ରାଜୁ ହେଲା ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ। ଘରକୁ ଫେରିଲା ଏବଂ ନାନା ଉପାୟରେ ଖୁସ୍ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ସିନା, କିନ୍ତୁ ମନରୁ ଭୟଭାବ ଗଲା ନାହିଁ। ତେବେ ସମୟର ଯାଦୁ ଅଛି। କ୍ରମେ ସେ ପକ୍ଷୀଜନିତ ବ୍ୟାପାର ପାସୋରି ଦେଲା। ବିତିଗଲା ଆହୁରି 5 ବର୍ଷ। ରାଜୁ ଘରେ ଅଛିଟି, ବାହାରି ପଡ଼। ରାଜା ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଏକ ବିଚିତ୍ର ସ୍ୱପ୍ନ। ଏ ଘୋଷଣା କରୁଥିଲା କଟୁଆଳ। ପୁନର୍ବାର ଛାନିଆ ହେଲା ରାଜୁ। ପୁନର୍ବାର ସେ ସମୟ ନେଲା ଓ ପୁନର୍ବାର ଯାଇ ସେ ଗଛ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚି ପକ୍ଷୀକୁ ନେହୁରା ହୋଇ ସବୁ କହିଲା। ଏଥର ରାଜାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା, ରାଜା ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କପୋତ ଉଡ଼ି ଆସି ତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ରାଜା ଆହୁରି ବି ଦେଖିଲେ, ସିଂହାସନ ପଛପଟେ ମୟୂରଟିଏ ପୁଚ୍ଛ ବିସ୍ତାର କରି ନାଚୁଛି। ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କହିଦେବି ଯେ, ତମେ ତମ ପୁରସ୍କାରରୁ ଅଧା ମୋତେ ଦେବଟି? ପଚାରିଲା ପକ୍ଷୀ। ରାଜୁ ସେ ବାବଦରେ ତ୍ରିବାର ଶପଥ କଲା। ଶୁଣ, କପୋତ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ, ମୟୂର ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରତୀକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ବାତାବରଣରେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ରାଜା ନିର୍ଭୟରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେତେ ପାରିବେ ସେତେ କଲ୍ୟାଣକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ପକ୍ଷୀ କହିଲା। ରାଜୁ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କହିବା ମାତ୍ରେ ରାଜା ପ୍ରୀତ ହୋଇ ତାକୁ 1,000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦାନ କଲେ। ରାଜୁ ସିଧାସଳଖ ବରଗଛ ମୂଳକୁ ଆସି ମୁଦ୍ରା ଭର୍ତ୍ତି ଥଳି ପକ୍ଷୀ ବସିଥିବା ଡାଳ ତଳେ ଥୋଇ ଦେଇ କହିଲା, ପକ୍ଷୀ, ଅଧା ନୁହେଁ, ସମୁଦାୟ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କର। ପାଗଳ, ମୁଁ ଗଛରେ ରହେ, ଫଳ ଖାଇ ବଞ୍ଚେ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ନେଇ ମୁଁ କରିବି କ'ଣ? ନେଇଯାଅ ଘରକୁ, ବରଂ ଲୋକଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଯାହା କରିପାରିବ ଖର୍ଚ୍ଚ କର, ପକ୍ଷୀ କହିଲା। ରାଜୁ ଯେତେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ବି ପକ୍ଷୀ ଅର୍ଥ ରଖିବାକୁ ରାଜି ହେଲା ନାହିଁ। ଅଗତ୍ୟା ମୁଦ୍ରା ଥଳି ଧରି ରାଜୁ ତାଠୁ ବିଦାୟ ନେଲାବେଳେ କହିଲା, ପକ୍ଷୀ, ମୋର ପୂର୍ବ ଆଚରଣ ପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ତମକୁ କେଡ଼େ ହତାଶ କରିଛି। ବୁଝିଲି ନାହିଁ ତ, ପକ୍ଷୀ କହିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖିବି ବୋଲି କହିଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖା କଲି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ତମକୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ମୋର ଏଭଳି ପାଷାଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ ଆଚରଣ ତମେ ଭୁଲିଗଲ କିପରି? ତମ ଆଚରଣ? ପକ୍ଷୀଟି ଏଥର ମଧୁର କଣ୍ଠରେ କହିଲା ଓ ହସିଲା। ତମ ଆଚରଣ ବୋଲି କହୁଛ କୋଉ ଦମ୍ଭରେ? ପ୍ରଥମ ଥର ବାତାବରଣରେ ଧୂର୍ତ୍ତତା ଓ ପ୍ରତାରଣା ଭରି ରହିଥିଲା। ତମେ ଧୂର୍ତ୍ତ ଓ ପ୍ରତାରକ ବନିଲ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବାତାବରଣରେ ଥିଲା ହିଂସାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ତମେ ମୋ ପ୍ରତି ହିଂସା ଆଚରଣ କଲ। ଏଥର ବାତାବରଣ ଶାନ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ମହତ୍, ଅତଏବ ତମେ ମୋ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଚରଣ କଲ। ଏଥିରେ ତମର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁ?
ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ବାତାବରଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କ୍ୱଚିତ୍ କେହି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ମଣିଷ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେ ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ, ନିଜର ମହତ୍ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ତମକୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବୋଲି କେବେ ବି ଧରିନଥିଲି, ତେଣୁ ତମଠୁ ମୁଁ ଭିନ୍ନ ଆଚରଣ ଆଶା କରିନଥିଲି କି ହତାଶ ବି ହୋଇନାହିଁ। ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ରାଜୁ ଗଛ ତଳେ ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ବାତାବରଣର ଗୁଣ ନିର୍ଭର କରେ ବହୁତ ଜଣା ଅଜଣା ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେତୁ ଉପରେ। ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନିଜ ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ବାତାବରଣର ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାକ୍ରମେ ସେ ଯାହା କରୁଥାଏ ବୋଲି ତା'ର ଧାରଣା, ତାହା ବାସ୍ତବରେ ସେ ବାତାବରଣ ଚାଳିତ ହୋଇ କରୁଥାଇପାରେ। ସମାପ୍ତ।